వర్తమానానికి వెళ్ళడానికి ముందుగా ప్రకటన గ్రంథము वर्तमान के लिए निकाल लीजिएगा प्रकाशित वाक्य 22వ అధ్యాయము 22वां अध्याय 12, 13, 14 వచనాలు మనం కలిసి చదువుకుందాం. 12, 13, 14 वचन एक साथ मिलकर पढ़ेंगे. Revelation chapter 22 verse from 12, 13 and 14 we will read it all together. प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 12 और 13 और 14 वचन हम सभी एक साथ मिलकर पढ़ेंगे. ఇదిగో త్వరగా వస్తున్నాను. వాని ప్రతివానికి చూడని సిద్ధపరిచిన జీతము నా ఎదుట ఉన్నది. నేనే అల్ఫాయు ఒమేగాయు, మొదటివాడను నడిపేవాడను, ఆదియు అంతమునై ఉన్నాను. జీవ వృక్షమునకు గలవారై గుమ్మముల గుండా ఆ పట్టణములోనికి ప్రవేశించినట్లు తమ వస్త్రములను ఉతుకుని వారు ధన్యులు. ప్రార్థన చేసుకుందాం. हमारे अति पवित्र ध्यान अनुग्रहकारी प्रिय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। प्रभु जी, सुबह से लेकर आपके आधीन में हमें रखा है, हमें चलाते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। प्रभु जी, क्योंकि वर्तमान के लिए भी आपके दास को आपने खड़ा किया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, जो जीवित वचनों से प्रभु जी आप हमसे बातें करना चाहते हैं, प्रभु जी जीवित वचनों को आपके दास के मुख में डालो, आपके दास के द्वारा आप मुझसे हमसे बातें करें प्रिय परमेश्वर, आप स्थिर करें प्रिय परमेश्वर। तो कहें प्रभु जी, आपके दास के ऊपर आपका अभिषेक को चाहते हैं, आशीष करें प्रभु जी। जितने आपके दास को अपने बहुमूल्य लोगों के छिपाव में छिपाते हैं, शुद्ध करें, पवित्र करें, अपने क्रूस के पीछे छिपा कर रखें प्रभु जी। पूरी तरह से आप कार्य करें प्रभु जी, आपकी आत्मा से भर के प्रभु जी चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी उपस्थिति चाहते हैं, आपकी महिमा चाहते हैं प्रभु जी। आपकी सारी शक्ति को यीशु मसीह के नाम से मानते हुए आपकी महिमा आपके नाम को ऊंचा करते हैं। इस विनती प्रार्थना को शीघ्र आने वाले पर उद्धार करता है तो यीशु मसीह के नाम से विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। పద్మాసు ద్వీపంలో భక్తులైనటువంటి యోహానికి దేవుడు వచ్చినటువంటి దర్శనం ద్వారా అక్కడ ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నారు. पद्मोस द्वीप में प्रभु यीशु मसीह ने जो दर्शन यूहन्ना को दिया है, इसके द्वारा आज हम जीवित वचन से आज हमसे हम सभी से बातें कर रहा है। ఏమని చెప్తున్నారు ఆయన? और क्या कहता है यहाँ पे? ప్రకటన గ్రంథం 22వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో చూసినట్లయితే ఇదిగో త్వరగా వచ్చున్నామని ఆయన చెప్తున్నారు. देखो कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। కనుకనే ఈ లోకంలో చూస్తున్నటువంటి సంభవాలను పరిశీలించినట్లయితే ఆయన యొక్క రాకడ చాలా త్వరగా ఉందని మనకు తెలుస్తుంది. यदि इस दुनिया में जो घटनाएं जो परिस्थितियों को यदि हम देखें, प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है बहुत ही शीघ्र है। ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు ఒకసారి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు प्रभु यीशु मसीह जब एक बार जब इस दुनिया में आए, ఆయన చాలా ధీరుడుగా ఈ లోకంలో ఆయన 33.5 సంవత్సరాలు జీవించి సంచరించి అనేకమైనటువంటి అద్భుతమైన కార్యాలను ఆయన చేసి మరి నేను మరలా వస్తానని కూడా చెప్పి వెళ్ళాడు. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही दीन और नम्र होकर 33 साल इस दुनिया में जीवन को बिताया और उसके बाद स्वर्ग को चला गया। फिर उन्होंने कहा मैं फिर दोबारा आऊंगा। ఆయన వచ్చినప్పుడు ఎలా వస్తానని చెప్తున్నాడు ఆయన? और उन्होंने कहा जब मैं फिर दोबारा आऊंगा तो कैसे आऊंगा? నేను ఒక దొంగ వలె వస్తానని చెప్తున్నాడు. उन्होंने कहा मैं चोर की नहीं आऊंगा। మీరు మెలకువగా ఉండండి. आप कहता है आप जागते रहो। రెండవ రాకడ రానయ్యుంది. और दूसरा आगमन आने वाला है। కాబట్టి ఆయన రాకడకు మనము ఆ సమయంలో ఆయన తన వారిని ఆయన తీసుకుని వెళ్ళినాడు. और अपने आगमन में जो अपने लोगों को अपने संग ले जाने वाला है। ఆరాధన సమయంలో మనం చూసాం. आराधना के समय हम देखे हैं దేవుని మందిరానికి మనం ఎందుకు వస్తున్నాం? परमेश्वर के घर हम क्यों आते हैं? దేవుని మనం ఎందుకు ఆరాధించాలి? परमेश्वर की क्यों हम आराधना करना है? ప్రభు ఏమని చెప్తున్నాడు ఆయన? परमेश्वर हमसे क्या कहता है? ఈ లోకంలో మనం చిన్న హెల్ప్ పొందినప్పటికీ కూడా థ్యాంక్స్ అని చెప్తాము. हम इस दुनिया में छोटी सी मदद यदि पाते हैं तो हम धन्यवाद देते हैं। కింద ఒకవేళ మనము బరువుతో వెళ్తున్నాం, కింద ఒక వస్తువు పడిపోయింది, తీసి ఎవరైనా మనం తీసిచ్చారంటే వెంటనే తెలియని వారికి కూడా మనము వాళ్ళు మనకి తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు మనకి తెలియకపోవచ్చు, మనం వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు, అయినప్పుడు కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తాము. यदि हमारी कोई वस्तु यदि बहुत के कारण यदि गिर जाती है, यदि अनजान व्यक्ति यदि वो हमें देने पर या हमें देने पर वे कहते हैं कि धन्यवाद करके कहते हैं। ఆరాధన అంటే ఏంటి?
आराधना करने पर क्या है? థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. और उनको धन्यवाद देना, ఎందుకంటే ప్రభు నీకు నాకు ప్రతిగా ఆయన ప్రాణాన్ని అర్పించారు. क्योंकि परमेश्वर आपके लिए हमारे लिए उन्होंने अपने प्राण को उन्होंने दिया है। మనం 10వ శిక్ష ఆయన పొందాడు. क्योंकि जो ताड़ना हम पर पड़ी थी वो ताड़ना उन्होंने उठाया है। ఆ యొక్క అనుభవం మనలో ఉన్నట్లయితే यदि वो अनुभव यदि हमारे जीवन में हो, ఆయన నా కొరకు ప్రాణం పెట్టిన దేవుడని, क्योंकि वो मेरे लिए प्राण को दिया है, इसलिए ఆయన తిరిగి వస్తున్నా అని చెప్పాడు. और मैं फिर दोबारा आऊंगा करके उन्होंने कहा నన్ను है। సిద్ధపడమని చెప్పాడు. और उन्होंने कहा सिद्ध होने के लिए उन्होंने कहा, కనుక సిద్ధపడడం అంటే ఆరాధన చేయడం కూడా దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్. क्योंकि सिद्ध हो जाना ये भी आराधना का एक भाग है। కాబట్టి మనం ఆరాధన చేయాలి. क्योंकि हमें आराधना करना है। ఒకవేళ మనం నోరు తెరిచి మాట్లాడడానికి ఇబ్బందులు ఉండొచ్చు కొంతమందికి. या कुछ लोगों को मुंह खोलकर बातें करने में से बाधाएं हो सकती है। నేను మనసులో ఆరాధన చేసుకున్నాను కదా, मैं तो मन में आराधना करता हूँ ना, లేదా ఇంట్లో నేను ఆరాధన చేసుకున్నాను नहीं तो కదా, मैं घर में आराधना करता हूँ, అది ఉండొచ్చు. हो सकता है। కానీ ప్రభు మందిరంలో కూడా ప్రభు సన్నిధిలో మనం ఆరాధన చేయాలి. पर प्रभु के घर में, प्रभु के सम्मुख में परमेश्वर की आराधना में అది करना మన है। ఆత్మకు గొప్ప ఆశీర్వాదము. वो हमारे आत्मा के लिए बहुत बड़ी आशीष है। కాబట్టి ఆ ఆశీర్వాదాన్ని దూరపరచుకోవద్దు. क्योंकि इस आशीष को आप दूर मत कीजिएगा। ఆరాధన ఉన్నటువంటి గొప్ప రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆరాధించండి. क्योंकि आराधना में जो बड़ा जो रहस्य है उस बात को समझकर परमेश्वर ఇక్కడ की వాక్యాన్ని आराधना మనం చూసినట్లయితే ఇదిగో త్వరగా వస్తున్నానని చెప్తున్నాడు ఆయన. यहाँ पे कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। చాలా త్వరగా వస్తున్నాడు ఆయన. देखो शीघ्र आने वाला है। వాణి క్రియలు చొప్పున ప్రతి వాణి చూపుటకు నేను సిద్ధపరిచిన జీతము నా యొద్ద ఉన్నది. और कहता है हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। ఒకవేళ ఈ లోకంలో చాలా మంది మనం చూస్తూ ఉండొచ్చు, यदि इस दुनिया में कई लोगों को हम देखते होंगे అన్యాయం చేస్తూ ఉండొచ్చు, तो वे लोग बहुत ही अन्याय करते होंगे, అపవిత్రంగా ఉండొచ్చు, वे बहुत ही अपवित्र होकर जीवन बिताते होंगे, అవినీతిమంతులుగా ఉండొచ్చు. वे अधर्मी होकर जीवन बिताते होंगे। ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయని చెప్పి ప్రభు వాక్యం చెప్పబడుతుంది. ये सब कुछ ऐसा होगा करके प्रभु का वचन भी कहता है। 11వ వచనంలో ఏం చెప్తున్నారు ఆయన? అదే విషయం చెప్తున్నాడు ఆయన. 13वें वचन में क्या कहता है? అన్యాయం చేయవాడు ఇంకనూ అన్యాయమే చేయదము, అపవిత్రుడైన వాడు ఇంకనూ అపవిత్రుడుగానే ఉండదము, నీతిమంతుడు ఇంకనూ నీతిమంతుడుగానే ఉండదము, పరిశుద్ధుడు ఇంకనూ పరిశుద్ధుడుగానే ఉండదము. కాబట్టి మనము పరిశుద్ధంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం, क्योंकि हम पवित्र रहने के लिए हम प्रयास करेंगे, నీతిమంతులుగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం, हम धर्मी रहने के लिए प्रयास करेंगे న్యాయమైన జీవితాన్ని జీవించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. और न्याय के साथ जीवन बिताने के लिए प्रयास करेंगे। ఇవన్నీ చేయడానికి మన దగ్గర శక్తి సరిపోదు. इस इन सारे कामों को करने के लिए हमारी शक्ति काफी ना होगी ప్రార్థన సహాయం కావాలి. और इसके लिए प्रार्थना की सहायता में चाहिए। కాబట్టి మనం ప్రార్థనా దినానికి ప్రార్థన కావాలి. इसीलिए प्रार्थना के दिन प्रार्थना में आना है। ఈ లోకంలో మనం ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయేంత వరకు కూడా మనం చాలా బిజీ లైఫ్ ఉంటుంది. क्योंकि इस दुनिया को छोड़कर जाने तक हमारा जो जीवन बहुत ही व्यस्त रहता है। అయినప్పటికీ కూడా మనకు ఒక స్వాస్థ్యం ఉంది, पर भी हमारे लिए एक निराश है, మనకు ఒక నిరీక్షణ ఉంది, हमारे लिए एक आशा है అదే పరలోకము. और वही स्वर्ग का राज्य है, కాబట్టి నిత్య జీవము. वो अनंत जीवन है। కాబట్టి దాని కొరకు మనం ప్రయాసపడుతూ ఉన్నాం. क्योंकि उसके लिए हम प्रयास करते हैं। ఆయన చెప్పాడు, నేను త్వరగా వస్తున్నానని చెప్పాడు. उन्होंने कहा देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। ఆయన వచ్చినప్పుడు మనము సిగ్గుపడే వారిగా ఉండకూడదు. क्योंकि जब वो आएगा हम लज्जित होने वाले हम नहीं होना चाहिए। తల ఎత్తుకొని हम अपने सिर को उठाकर ధైర్యముగా हिम्मत से సంతోషముగా और आनंद के साथ ఆయనతో పాటు ఆరోహణం అవడానికి और उसके साथ उठा लिए जाने के लिए మనం సిద్ధపడాలి. हमें तैयार होना है। ఆ రీతిగా చేయాలి అంటే यदि वैसे करने के लिए ఆయన ఆజ్ఞలను మనం అనుసరించాలి. उसकी आज्ञाओं का अनुसरण हमें करना है। కాబట్టి ఏ విధంగా అనుసరించాలని చెప్తున్నాడు ఆయన? कैसे उसकी आज्ञाओं का अनुसरण करना है? మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక पहला कोरिन्थियों की पत्री మొదటి అధ్యాయము पहला अध्याय మొదటి అధ్యాయము पहला कोरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय చదవండి. 7వ వచనం 8వ వచనము. 7वां और 8वां वचन। కనుక ఏ కృపావరమునందును లోపము లేక మీరు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు దినమందు మీరు నిరపరాధులై ఉండినట్లు అంతము వరకు ఆయన మిమ్మల్ని స్థిరపరచును. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే यदि हम यहाँ पे देखते हैं ఏ కృపావరమునందును లోపము లేక, మనకు అనేక కృపావరాలు ఇచ్చి ఉన్నాడు. परमेश्वर ने कई वरदान हमें दिया है। ఏమిటా కృపావరము? तो कौन सी वो वरदान है? దేవుని ఆరాధించే కృపావరం ఇచ్చారు. परमेश्वर की आराधना करने का
का वरदान हमें दिया है। దేవుని దగ్గర ప్రార్థించే కృప వారికి ఇచ్చారు. परमेश्वर के पास प्रार्थना करने का वरदान हमें दिया है। దేవుని యొక్క సువార్తను ప్రకటించడానికి కావాల్సినటువంటి యొక్క తలంపు మనకి ఇచ్చాడు. परमेश्वर के सुसमाचार और प्रकट करने का उच्चारण में दिया है। అనర్గళంగా మాట్లాడగలిగిన శక్తిని మనకి దేవుడు ఇచ్చాడు. आसान तरीके से बातें करने की शक्ति परमेश्वर ने दिया है। బైబిల్ చదివే జ్ఞానం ఇచ్చాడు. बाइबल का वचन पढ़ने का ज्ञान दिया है జ్ఞాపక శక్తిని ఇచ్చాడు. और स्मरण करने की शक्ति दिया है। అనేక మంది అన్యులు మధ్యలో మనం నివాసం చేస్తున్నాం. अब कई अन्य जातियों के बीच हम निवास कर रहे हैं। కనుక మన మీద ఆయన ఒక గురుతర బాధ్యత పెట్టాడు. हमारे ऊपर एक अधिकार या एक काम हमें दिया है। అన్ని తలాంతులు మనకి ఇచ్చాడు. इतना वरदान हमें दिया है। ఆ యొక్క తలాంతులను మనం ఉపయోగించుకోవాలి. इस वरदानों का हमें उपयोग करना है। కాబట్టి ఏ కృపావరమునందును లోపము లేక మీరు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారని ఆయన అనుకుంటున్నాడు. देखिए यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटे नहीं, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहो। దేవుని మందిరంలో అనేక పనులు చేయడానికి కావలసినటువంటి శరీర ఆరోగ్యాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. क्योंकि परमेश्वर के घर में कई कामकाज करने के लिए अच्छे स्वास्थ्य हमें दिया है। దాని కూడా ఆ యొక్క తలాంతులను ఆ యొక్క వరాలను మనము లోపము లేకుండా ప్రభు కొరకు మనము ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని చూసి చాలా సంతోషించేవాడిగా ఉంటాడు. क्योंकि इन वरदानों में भी किसी प्रकार की गति नहीं है। जब इन कामों को जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं उसे देखकर परमेश्वर आनंदित होता है। మనం చూసినట్లయితే నత్తివాడు మాట్లాడలేడు. देखिएगा जो तुतलाता है वो ठीक से बात नहीं कर पाता है, వాడు పాటలు పాడలేడు. और ठीक से गीत नहीं गा पाता है। లేక మూగవాడు మాట్లాడలేడు. जैसे गूंगा बातें नहीं कर सकता है, అయితే వాడికి చాలా కోరిక ఉండొచ్చు. पर उनको बहुत ही इच्छा होगी। అయితే మనకి దేవుడు నత్తి ఇవ్వలేదు. पर परमेश्वर ने तुतलाना भी नहीं दिया है। లేక మనకి ఒక మూగవాడిగా చేయలేదు. परमेश्वर ने गूंगा भी नहीं बनाया है। దేవుడు మంచి స్వరాలను ఇచ్చాడు. परमेश्वर ने अच्छी आवाज हमें दिया है। దాని ద్వారా దేవుని కీర్తనల ద్వారా దేవుని మహిమపరచవచ్చు. परमेश्वर के भजनों के साथ हम उसकी महिमा कर सकते हैं। కాబట్టి ఆయన అదే విషయాన్ని ఏ కృపావరములలో లోపము లేక देखिएगा किसी वरदान में तुम्हें घटे नहीं। ప్రభు ప్రత్యక్ష క్రీస్తు ప్రత్యక్ష కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। మరొక విషయాన్ని ఆయన చెప్తున్నాడు ఇదే అధ్యాయం 8వ వచనంలో. और एक बात कहता है इसी अध्याय के 8वें वचन में, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు దినమందు మీరు నిరపరాధులై ఉండునట్లుగా అంతం వరకు ఆయన మిమ్మల్ని స్థిరపరచును. वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। కాబట్టి మనము ఏ విషయంలో కూడా ఎందుకంటే ఇది రక్షణ అనేది చాలా చాలా మరి అమూల్యమైనది. क्योंकि हमारा जो उद्धार है ये कितना ही बहुमूल्य है। కనుక మనం అనుకోవచ్చు क्योंकि हम समझते होंगे కొన్ని సందర్భాలలో దాని యొక్క విలువ మనకి తెలియదు. कुछ संदर्भों में उसका जो मूल्य क्या है हमें नहीं पता चलता होगा। కొంతమంది తల్లులు ఉన్నారు వారికి బిడ్డలు లేరు. कुछ माँ है जो उनके बच्चे नहीं है, వారి యొక్క బాధ ఎంతో ఎక్కువగా ఉంటుంది. तो उनका जो दुख कितना ही होगा। అయితే దేవుడు ఆ విధంగా మనము ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి గొడ్రాల వల్ల ఒక సమయంలో ఉన్నాం. क्योंकि हम भी एक समय जो आत्मीय रीति से हम बांझ थे। అయితే ఒకసారి ఒక కుటుంబానికి దేవుడు అనేక మంది బిడ్డలు ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు जब एक परिवार में बहुत सारे बच्चे जब परमेश्वर देता है, దాని యొక్క విలువ వాళ్ళకి తెలియదు. क्योंकि उनको उसका जो मूल्य उनको नहीं पता चलता है, దాన్ని మనము కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా మన మీద ఉంటుంది. और उसको संभालना बचाए रखना भी हम वो हक हमारा है। కాబట్టి దేవుడు మనకి అనేకమైనటువంటి వరాలు ఇచ్చాడు. परमेश्वर ने हमें कई प्रकार के वरदान हमें दिया है, వాటిని మనం ఉపయోగించుకోవాలి. तो उसका उपयोग करना है। ప్రభు రాకడ సమయంలో మనం నిరపరాధులుగా ఉండాలి. परमेश्वर के आगमन में हमें निर्दोष रहना है। కాబట్టి అలా ఉన్నప్పుడు यदि जब हम ऐसा रहेंगे ఆయన మనల్ని స్థిరపరుస్తాడు. तब परमेश्वर हमें स्थिर करता है। ఆరాధన సమయంలో కూడా మనం చూసాం आराधना के समय में हम देखेंगे ఆయన మనల్ని స్థిరపరుస్తాడు. परमेश्वर हमें स्थिर करता ఆయన है, ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. क्योंकि उन्होंने हमें चुन लिया है, ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। కాబట్టి మొదటగా ఆత్మలో రక్షణ గలవారు ఎత్తబడతారని రాయబడింది. क्योंकि पहला जैसे पढ़े हैं, आत्मा में जो उद्धार पाए हैं वे उठाए जाएंगे। కాబట్టి మనమందరం కూడా ఆత్మలో రక్షణ పొంది ఉన్నాం. क्योंकि हम सभी आत्मा में उद्धार को पाए हैं।
అదే రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే और दूसरी जो बात हम देखते हैं, ప్రాణములో రక్షణ గలవారు పరిశుద్ధంగా ఉంటారు. क्योंकि और जो प्राण में जो पवित्रता से है वे उद्धार पाते हैं। ఆ పరిశుద్ధంగా ఉండాలి అంటే यदि पवित्रता के साथ रहना है, మనం దేవుని అందరి భయభక్తులను మనం అలవాటు చేసుకోవాలి. हम परमेश्वर में भय और भक्ति के साथ रहना हमें सीखना है। కనుక భయం లేకపోయినట్లయితే यदि धर्म ना हो तो మనం అనేక అపజయాలు పొందవలసి ఉంటుంది. बहुत सारे हार हमें देखना पड़ता है, మనము దీన శరీరమును ధరించుకుని ఉండాలని ప్రభు గుర్తు చేస్తున్నాడు. क्योंकि हम अपने दीनहीन देह को हम धारण किए रहना चाहिए। మనం ఏ విధంగా దీనత్వాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి? और किस प्रकार ये दीनता को हमें धारण करना है। ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక फिलिपियों की पत्री, ఫిలిప్పీ 3వ అధ్యాయం फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय, ఫిలిప్పీ 3వ అధ్యాయం फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय 21వ వచనం దయచేసి 21 చదవండి. 23 और 21 वचन। మన పౌరస్థితి పరలోకమునందున్నది. మన యొక్క పౌరస్థితి ఎక్కడ ఉంది? పరలోకమునందు పరలోకంలో ఉంది. అక్కడ నుండి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అను రక్షకుని నిమిత్తము కనిపెట్టుకొని ఉన్నాము. అక్కడ నుండి ప్రభు యేసుక్రీస్తు అను రక్షకుని నిమిత్తము కనిపెట్టుకుని ఉన్నాము. సమస్తమును తనకు లోబరుచుకొనజాలిన శక్తిని బట్టి సమస్తమును తనకు లోపరుచుకొనజాలని శక్తిని బట్టి ఆయన మన దీన శరీరమును తన మహిమగల శరీరమునకు సమరూపము గలదానిగా మార్చును. చూసారా, మన యొక్క శరీరము దీన శరీరము. देखिएगा, हमारी जो शरीर है दीनहीन शरीर है, ఆయన శరీరం ఎటువంటిది? पर उनका शरीर कैसा है? మహిమ గల శరీరం. महिमा की देह है। మన యొక్క దీన శరీరాన్ని తన మహిమ గల శరీరమునకు సమరూపముగా గలదానిగా ఆయన మార్చనై ఉన్నాడు. हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। కాబట్టి ఆయన చెప్తున్నాడు, इसीलिए वो कहता है, క్రీస్తు దినములకు నిర్దోషులుగా కావాలని ఉండాలని ప్రభు మన నుండి ఆశిస్తున్నాడు. क्योंकि मसीह के आने के दिन तक हमें निर्दोष, हमें सुरक्षित रहना है, परमेश्वर हमसे चाहता है। ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 10వ వచనంలో ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. इसी फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 10 वचन में इस बात को बताता है। ఆ లాస్ట్ లో చదవండి. पढ़ेगा, మీరు యేసుక్రీస్తు వలనైన నీతి ఫలములతో నిండుకొనిన వారై క్రీస్తు దినమునకు నిష్కపటులను నిర్దోషులను కావాలని ప్రార్థించుచున్నాను. మీరు యేసు క్రీస్తు వలనైన నీతి ఫలములతో నిండుకున్న వారై క్రీస్తు దినములకు నిష్కపటులను నిర్దోషులను కావాలని ప్రార్థిస్తున్నానని చెప్పి పౌలు గారు ఫిలిప్పీయులకు ఈ యొక్క ఉత్తరాన్ని రాస్తూ తెలియజేస్తూ వచ్చినారు. देखते हैं उस धार्मिकता के फल जो मसीह यीशु के द्वारा होते हैं, मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। అదే మాత్రమే కాదు, सिर्फ उतना ही नहीं, మరొక మాట కూడా ఆయన చెప్తున్నాడు. और एक बात भी कहता है, ఇదే ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే इसी फिलिपियों की पत्री 2रा अध्याय, మనం క్రీస్తు ప్రభువు కొరకై ప్రయాసపడుతున్నటువంటి ప్రయాసం. अपने प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो हम जो प्रयास हम कर रहे हैं, సిస్టర్స్ శుక్రవారం వచ్చి ఇక్కడ దేవుని మందిరంలో గంటల తరబడి ప్రార్థన చేస్తున్నారు. शुक्रवार के दिन पहले उपवास प्रार्थना के लिए आकर घंटों यहाँ पे उपवास प्रार्थना करते हैं। వారికి పనులు లేక కాదు, उनके काम काज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं, వాళ్ళకి మంచి ఆరోగ్యంతో ఉండాలని కాదు, अच्छे स्वास्थ्य है इसलिए नहीं, వారి కష్టాల మధ్యలో సమయం లేని సమయంలో కూడా దేవుని మందిరానికి వస్తున్నారు. अपने कष्टों में भी समय निकाल कर परमेश्वर के घर में आते हैं। అదే రీతిగా దేవుని మందిరంలో అనేక మంది యవనస్తులు అదేవిధంగా పెద్దలు అనేక పనులు చేస్తున్నారు. इसी प्रकार प्रभु के घर में जवान बच्चे और जो बड़े हैं बहुत सारे काम काज करते हैं। కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఎవరికి మనం చేస్తున్నాం? और ये सारे काम काज हम किसके लिए कर रहे हैं? ప్రభు ఏమని చెప్తున్నారు? प्रभु जी क्या कहते हैं? ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 15-16 వచనాల్లో మనం చూసినట్లయితే फिलिपियों की पत्री 2रा अध्याय 15 और 16 वचन में, చదవండి. మీరు మూర్ఖమైన వక్రజనము మధ్య నిరపరాధులను నిష్కళంకులను అనింద్యులను అయిన దేవుని కుమారులగునట్లు సలుగులను సంశయములను మాని సమస్త కార్యములను చేయుడి. అట్టి జనము మధ్యను మీరు జీవవాక్యములు చేత పట్టుకొని లోకమందు జ్యోతుల వలె కనబడుచున్నారు. అందువలన నేను వ్యర్థముగా పరిగెత్తలేదనియు నేను పడిన కష్టం నిష్ప్రయోజనము కాలేదనియు క్రీస్తు విరమణ నాకు అతిశయ కారణము కలుగును. కాబట్టి మనం అతిశయపడే కార్యం ఎప్పుడో జరుగుతుంది? क्योंकि घमंड करने का जो बात कब आती है? ఒక స్టూడెంట్, మనం ఇంతకు ముందు కూడా చూసాం, ఒక స్టూడెంట్ ఒకవేళ ఐఐటిలో
మరి మొదటి ర్యాంక్ సంపాదించాలనుకుందాం. यदि एक विद्यार्थी IIT में यदि पहला रैंक उन्होंने पाया है, सोचिएगा అతనిలో ఉన్నటువంటి ఆనందము उसमें जो उनमें जो आनंद होता है దాన్ని వర్ణించలేదు. उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। అతని పేరు దేశం అంతా కూడా అనౌన్స్ చేయబడుతుంది. और उसका जो नाम है पूरे देश में प्रकट किया जाता है। తర్వాత అతను ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత కూడా అనేక సంవత్సరాల పాటు ఫలానా సంవత్సరంలో ఫలానా వ్యక్తి IITలో ఫస్ట్ ర్యాంక్ సంపాదించిన వ్యక్తి అని చెప్పుకుంటారు. उनकी नौकरी मिल जाने के बाद भी कई सालों तक फलाना व्यक्ति फलाना दिन IIT में पहला रैंक उन्होंने पाया है करके इस बात को बताते हैं। అయితే మనకి దొరికేటువంటి యొక్క బహుమతి అయిన విషయం అయితే पर जो इनाम जो हमें मिलने वाला है అది నిరంతరం కూడా మన దగ్గర ఉండేది. और वो जो है सदा हमारे संग रहने वाला है। కాబట్టి మనం ఎలా ఉన్నామో क्योंकि हम कैसे हैं, లోకమందు జ్యోతుల వలె ఉన్నాం. हम जगत में जलते हुए दीपों के समान మనం हैं। దేవుని కొరకు చేస్తున్నటువంటి పరుగు లేక ప్రయాస అది నిష్ప్రయోజనం కాదని చెప్పి అది క్రీస్తు దినమునకు అతిశయ కారణం కలుగునని చెప్పి పౌలు గారు గుర్తు చేస్తున్నారు. यहाँ पे जैसे वो कहता है मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। కనుక అనుకోవచ్చు చాలా మంది कई लोग ये भी सोचते होंगे రెండవ రాకడ సమయంలో జరగబోయేది ఏంటంటే ప్రభు యొక్క ఉగ్రత కూడా వస్తుంది, ఉగ్రత ఉంటుంది. दूसरे आगमन में ये भी है कि परमेश्वर का क्रोध देखना पड़ेगा। 2 తెస్సలోనికీయులకు రాసిన పత్రికలో మనం చూసినట్లయితే दूसरा थेसलोनिकैयों की पत्री 2 తెస్సలోనిక दूसरा थेसलोनिकैयों की पत्री మొదటి అధ్యాయము पहला अध्याय 7వ వచనం నుండి చదవండి. 7వ वचन। ప్రభువైన యేసు తన ప్రభావమును కనబరచు దూతలతో కూడా పరలోకం నుండి అగ్ని జ్వాలలలో ప్రత్యక్షమై దేవుని ఎరుగని వారికిని మన ప్రభువైన యేసు సువార్తకు లోబడిన వారికిని ప్రతిదండన చేయనప్పుడు మిమ్మల్ని శ్రమపరిచి వారికి శ్రమయు శ్రమ పొందుచున్న మీకు మాతో కూడా విశ్రాంతియు అనుగ్రహించుట దేవునికి న్యాయమే. కాబట్టి అనుకోవచ్చు ఈ లోకంలో ఉన్న వారందరూ కూడా क्योंकि इस दुनिया में रहने वाले लोग ये समझते होंगे చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను నేను, मैं बहुत खुशी से हूँ వాళ్ళంతా పిచ్చివాళ్ళు. क्योंकि वे सब पागल है। వర్షం వచ్చినా ఎండ వచ్చినా బైబిల్ పట్టుకుని పిల్లలు తీసుకుని బస్సులు ఉన్నా లేకపోయినా నడుచుకుంటూ సంఖ్యలో బిడ్డలు వేసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు పిచ్చివాళ్ళు. क्योंकि बस हो या ना हो बारिश हो पर भी वे पागल है। बाइबल को बैग में रखते हैं, हाथों में रखकर बच्चों को लेकर वे प्रभु के घर में चले जाते हैं। బైబిల్ ఎప్పుడు రాసారో తెలియదు, पर ये बाइबल कब लिखा गया नहीं पता, అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఎన్ని సంవత్సరాలు తెలియదు. तब से अब तक कितने साल हो गए उनको नहीं पता। ఆయన వస్తాడని అనుకుంటారు, పిచ్చివాళ్ళు నమ్ముతున్నారు. क्योंकि वो आएगा आएगा करके कहते हैं, ये पागल लोग अब भरोसा कर रहे हैं। అయితే బైబిల్ చెప్తూ ఉంది पर बाइबल कहता है ఒక అక్షరము కూడా వ్యర్థము కాదు, పొందుకోదు. क्योंकि एक जो शब्द है वो भी व्यर्थ ना होगा। ప్రభువైన యేసు తన ప్రభావమును కనపరచు దూతలతో కూడా పరలోకము నుండి అగ్ని జ్వాలలలో ప్రత్యక్షమైన కానయ్యాడు. देखिएगा परमेश्वर स्वर्ग के राज्य से धड़कती हुई आग में स्वर्ग से वो प्रकट होगा। దేవుని ఎరగని వారికి మన ప్రభువైన యేసు సువార్తకు లోబడిన వారికి ప్రతిదండన చేయనప్పుడు మిమ్మల్ని శ్రమపరచు వారికి శ్రమ పొందుచున్న మీకు మాతో కూడా విశ్రాంతి అనుగ్రహించుట దేవునికి న్యాయము. देखिएगा और जो परमेश्वर को नहीं जानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा और वे प्रभु के सामने से और उनकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ప్రభు చెప్తున్నారు, ये सब कुछ प्रभु जी कहते हैं। 2 పేతురు दूसरा पत्रस 3వ అధ్యాయము, तीसरा अध्याय 2 పేతురు 3వ అధ్యాయము दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 10వ వచనం దయచేసి చదవండి. 10 वचन। అయితే ప్రభువు దినము దొంగ వచ్చినట్లు వచ్చును, ఆ దినమున ఆకాశములు మహాధ్వనితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మిక్కటమైన వేట్రముతో లయమైపోవును, భూమియు దాని మీద ఉన్న కృత్యములను కాలిపోవును. కాబట్టి ఆయన రాకడ సమయంలో ఇవన్నీ కూడా దొరుకుతాయి. क्योंकि उसके आगमन में ये सब कुछ होगा। వీటన్నిటి నుంచి కూడా మనం తప్పించబడడానికి ఇప్పుడు మనం ప్రయాసపడుతున్నాం. क्योंकि सभी से हमें बचे से निकले इसके
इसके लिए प्रयास भी हम कर रहे हैं। అంత మాత్రమే కాదు, उतना ही नहीं, గొర్రె పిల్ల యొక్క వివాహ మహోత్సవం రానే ఉంది. क्योंकि मेमना का विवाह का उत्सव आने वाला है, ఆయన భార్యతో తాను సిద్ధపరచుకుంటూ ఉంది. क्योंकि वो अपने आप को तैयार कर रही है మనము ఆయనను సంధించడానికి సిద్ధపడుతూ ఉన్నాము. और उससे मिलने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। ప్రకటన గ్రంథము प्रकाशित वाक्य 19వ అధ్యాయము, 19वां अध्याय, ప్రకటన గ్రంథం 19వ అధ్యాయము प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 7వ వచనం దయచేసి చదవండి. 7वां वचन। అప్పుడు గొప్ప జనసమూహం శబ్దమును, విస్తారమైన జలముల శబ్దమును, నరమైన ఉరుముల శబ్దమును పోలిన ఒక స్వరము సర్వాధికారియు ప్రభువులకు మన దేవుడు ఏలుచున్నాడు, ఆయనను స్తుతించుడి, గొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవ సమయము వచ్చినది, ఆయన భార్య తను తాను సిద్ధపరచుకొని ఉన్నది కనుక మనము సంతోషపడి ఉత్సాహించి ఆయనను మహిమపరచకమని చెప్పగా వింటిని. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా పద్మాసు ద్వీపంలో మరి యోహానికి దేవాది దేవుడు ఇచ్చినటువంటి దర్శనం. क्योंकि ये सब कुछ पद्मोस द्वीप में यूहन्ना को परमेश्वर ने दिया दर्शन है। కాబట్టి మనము చాలా జాగ్రత్త కలిగిన వారిగా हम बहुत ही ध्यानपूर्वक से रहते हुए, మనము ఆయన వైపు చూస్తూ हम उनकी ओर हम देखते हुए, మనము ఆయన యొక్క మరి అతనికి ఒక మాట చూద్దాం. ప్రకటన గ్రంథం 19వ అధ్యాయంలో కూడా చూసినట్లయితే, अंत में और एक वचन प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय, ప్రకటన గ్రంథం 19వ అధ్యాయము प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय చదవండి. 9వ వచనం తీసినారు, చదవండి. 9वां वचन। మరియు అతడు నాతో ఇలాగ చెప్పెను, గొర్రెపిల్ల పెండ్లి విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులని వ్రాయి. గొర్రె పిల్ల పెళ్లి విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. देखिए जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं वे धन्य हैं। మనమందరం కూడా అక్కడికి పిలువబడ్డాం. जो हम सभी वहाँ बुलाए गए हैं, మన కొరకు ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నారు. हमारे लिए तैयार है, మనము కూడా ఇక్కడ సిద్ధపడి ఉండాలి. हम भी यहाँ पे तैयार रहना है। క్రైస్తవ జీవితం అన్నది చాలా ధన్యకరమైన జీవితం. क्योंकि मसीहा जो जीवन है बहुत ही धन्य से भरा हुआ जीवन है, దీన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనపై ఉంది. और इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक से संभाल कर रखना वो काम हमारा है। కాబట్టి ఆయన రాకడ సమయంలో क्योंकि उसके आगमन के समय में మనము ఆయన ఇచ్చినటువంటి రక్షణను మనము కాపాడుకుంటూ उसके उद्धार को हम संभालते हुए నిరపరాధులుగా ఈ లోకంలో జీవిస్తూ और निर्दोष होकर जीवन बिताते हुए నిష్కల్మషమైన హృదయం కలిగిన వారిగా और निष्कलंक होकर మనము ఈ యొక్క క్రైస్తవ జీవిత యాత్రను కొనసాగించడానికి దేవుడు మనకు इस సహాయపడతాడు. मसीहा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। ప్రభు ఈ వచనాన్ని ఆశీర్వదించును గాక. परमेश्वर इन वचनों को आशीष करे।